बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मैंने बच्चों को बेहद के बेहद का और परम 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 का अर्थ समझाया है, लेकिन फिर भी यथार्थ के हिसाब से कुछ न कुछ पॉइंट बाकी रह जाते हैं। परम 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 मतलब परे से परे और परे से परे, और बेहद के बेहद का जहाँ बापू जी की मूल स्थान है, वहाँ की चुंबकीय पावर जब आपके संकल्पों में आती है, जब दादाजी को याद करते हैं, और सबसे बेस्ट बात है बाप और आप कंबाइंड रूप में डबल लाइट, इसको कहेंगे डबल लाइट। बाप और आप कंबाइंड रूप में इसको कहेंगे डबल लाइट स्वरूप। तो यहाँ लिखा है बेहद के बाप दादा, तो हद के बाप दादा अलग हैं और बेहद के बाप दादा अलग हैं। इस साकारी देह और दुनिया में आते हैं सभी को इस देह और दुनिया से दूर ले जाने के लिए। साकारी दुनिया में भगवान क्यों आया है, बेहद के बापूजी क्यों आए हैं? सारी आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को देह और देह की दुनिया से दूर ले जाने के लिए। वाणी वही होती है, लेकिन यथार्थ ज्ञान जो होता है उसका मतलब है अर्थ का भी अर्थ, अर्थ का भी अर्थ, अर्थ का भी अर्थ। उसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान का अर्थ क्या है? अर्थ का भी अर्थ, अर्थ का भी अर्थ, अर्थ का भी अर्थ। तो वाणी वही होती है, लेकिन उसमें से यथार्थ ज्ञान जब निकलता है, जैसे जैसे बच्चों की बुद्धि बढ़ती आगे, समझने की ताकत बढ़ती है, समझने की शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे यथार्थ ज्ञान उनको मिलता है। बाप इस साकारी देह और दुनिया में आते हैं सभी को इस देह और दुनिया से दूर ले जाने के लिए। दूर देशवासी सभी को दूर देश निवासी बनाने के लिए आते हैं। दूर देश में यह देह नहीं चलेगी, दूर देश में यह देह नहीं चलेगी ना। तो कितना अच्छा महावाक्य है, बार बार सुनने वाली ये व्यक्त वाणी है। वाणियों के अंदर धारणाओं के लिए बेहद का ज्ञान दिया हुआ है, बेहद के बेहद का और परम 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 ज्ञान दिया हुआ है। वो यथार्थ ज्ञान समय के अनुसार बापू जी के संकल्पों द्वारा मैं बेहद के बच्चों को समझाती हूँ। दूर देश में यह देह नहीं चलेगी। पावन आत्मा अपने देश में बाप के साथ साथ चलेगी। कौन सी आत्मा? अव्यक्त स्वरूप वाली आत्मा, जो बाप में समाई हुई होगी, बाप का रूप धारण किया होगा, बाप और आप कंबाइंड रूप होंगे। वो बच्चे आत्मा अपने देश में बाप के साथ साथ चलेगी। तो चलने के लिए तैयार हो गए हो? वह अभी कुछ समेटने के लिए रह गया है, क्वेश्चन मार्क है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो विस्तार को समेट परिवर्तन करते हो। तो दूर देश वो अपने स्वीट होम में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो कौन सी तैयारी करनी पड़ेगी? एक तो बाप और आप कंबाइंड रूप हो जाएंगे तो बस आपका काम हो गया, कुछ करना ही नहीं है। बाप पर 100% निश्चय है, बाप से प्यार है,
लवलीन अवस्था बनाओ और बाप में समा जाओ। अपना अस्तित्व बाप के अस्तित्व में समा जाना है। सर्व विस्तार को बिंदी में समाना पड़े। क्या लिखा है? जो विस्तार है, देह और देह के संबंधों का विस्तार, आत्माओं के खिंचाव, बेहद की आत्माओं से खिंचाव, वो भी विस्तार। उसको सबको क्या करना है? सर्व विस्तार को बिंदु में समाना है, मतलब आत्मस्वरूप में समाना है। जब आत्मस्वरूप बनते हैं तो सब, चाहे हद के हो चाहे बेहद के हो, सब बंधनों से आत्मा न्यारी हो जाती है, न्यारी और बाप की प्यारी। सर्व विस्तार को बिंदी में समाना पड़े। इतनी समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति धारण कर ली है? क्वेश्चन मार्क। समय प्रमाण बाप डायरेक्शन दे कि सेकंड में अब साथ चलो, तो सेकंड में विस्तार को समा सकेंगे। शरीर की प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति, शरीर की प्रवृत्ति में ना देह के संबंधी, देह और देह के संबंध, लौकिक प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, अपने रहे हुए कमजोरी के संकल्प, अपने रहे हुए शरीर की प्रवृत्ति में ना देह, हमारी देह, और लौकिक प्रवृत्ति में ना देह और देह के संबंधी, और सेवा की प्रवृत्ति में ना जिनकी सेवा करते हैं उनके प्रति लगाव। ये भी नहीं होना चाहिए। अपने रहे हुए कमजोरी के संकल्प की और संस्कार प्रवृत्ति सर्व प्रकार के प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के साथ चलने वाले प्यारे बन सकते हो? क्वेश्चन मार्क। ये वाणियों के अंदर जो बातें बताई है, ये त्याग की बहुत गुही बातें हैं। त्याग नहीं, बेहद के बेहद का परम 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 महात्याग जो आत्माएं कर सकती है, वो बाप के साथ चल सकती है, बाप के साथ जाने के लिए तैयार है। वह कोई प्रवृत्ति अपनी तरफ आकर्षित करेगी? क्वेश्चन मार्क। सब तरफ से सर्व प्रवृत्तियों को किनारा छोड़ चुके हो, वह कोई भी किनारा अल्पकाल का सहारा बन बाप के सहारे वह साथ से दूर कर देंगे। क्या? सब प्रवृत्तियों से किनारा करना है, और जो किनारा छोड़ चुके हो वो कोई भी किनारा अल्पकाल का सहारा बन बाप के सहारे वह बाप के साथ से दूर कर देगा। संकल्प किया कि जाना है, डायरेक्शन मिला, अब चलना है, तो डबल लाइट के उड़न आसन, फिर क्या होगा? बाप का डायरेक्शन मिला कि अब चलना है, बाप का रूप लेने भी आएगा, मगर उस टाइम अगर आत्मा अलबेली बनी तो बाप दोबारा नहीं आएगा। एक ही बार बाप आएगा लेने। डायरेक्शन मिला, अब चलना है, तो डबल लाइट के उड़न आसन पर स्थित हो उड़ जाएंगे। डबल लाइट में ना बाप और आप। ऐसी तैयारी है। जो वाणियाँ हैं इसके अंदर बेहद के बेहद के बेहद का और परम 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 महाज्ञान है। वो समझना, बार बार एक ही वाणी के अंदर वो अलग अलग यथार्थ ज्ञान मिलता है। मैं कई बार सोचती हूँ, बच्चे कहेंगे ये तो माँ ज्ञान पढ़ चुकी है वाणी, लेकिन नहीं, जितनी बार मैं पढ़ूंगी उतनी बार उसमें आपको कुछ नया मिलेगा। उसके जो ज्ञान के हीरे मोती है वो और भी निकलते आएंगे। तो ऐसी तैयारी है। वो सोचेंगे कि अभी यह करना है, वह करना है, क्वेश्चन मार्क। समेटने की शक्ति
अभी कार्य में ला सकते हो। वह मेरी सेवा, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा लौकिक परिवार या लौकिक कार्य, यह विस्तार को जात नहीं आएगा ना, सहज संकल्प तो नहीं आएगा। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। పరం శాంతి బేహద్దు పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బేహద్దు జ్ఞానం యొక్క అర్థము, యథార్థము, ఈ యొక్క సాకార ప్రపంచంలో సాకార దేహంలోకి వచ్చినటువంటి తండ్రి యొక్క విశిష్టతను చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బేహద్ మా అంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు పిల్లలకు బేహద్కే బేహద్ యొక్క పరం పరం అంటే అర్థము చెప్దాను అని మీ ముందుకు వచ్చాను అంటున్నారు. యథార్థం అంటే అసలైనటువంటి దాని రహస్యం, కొద్ది గొప్ప పాయింట్స్ అనేది తెలుస్తూనే ఉంటాయి. ఆ యొక్క స్వరూపంలో, ఆ యొక్క స్థితిలో ఉంటారు. ఇక్కడ 3 సార్లు మనం పరం 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 అని మంత్రాల్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. అంటే ఏంటి? అంత అతీతంగా వెళ్ళిపోవాలి, అతీతంలో కూడా అతీతంగా వెళ్ళిపోవటం. ఎక్కడైతే బేహద్కే బేహద్దు స్థానం ఉందో, బాపూజీ యొక్క మూల స్థానము, అయస్కాంతం యొక్క పవరు ఎక్కడైతే ఉందో, అది మన సంకల్పాల్లోకి ఆ పవరు రావటం, అక్కడికి మన బుద్ధి వెళ్ళి సంకల్పించటం. ఎప్పుడైతే దాదాజీ యొక్క స్మృతి ఉంటుందో, ఇది అన్నిటికంటే బెస్ట్ అని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇతరుల యొక్క స్మృతి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తే, దాదాజీ యొక్క స్మృతి సుఖము, శాంతి, ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. బాప్ మరియు మీరు, తండ్రి మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంలో, డబల్ లైట్ స్వరూపంలో ఉంటారు. కనుక దీన్నే అసలైన డబల్ లైట్ స్వరూపం అంటారు. బాప్ మీరు డబల్ లైట్, డబల్ స్వరూపం, కంబైన్డ్ స్వరూపం. ఇక్కడ బేహద్దు కే బాప్ దాదా అని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం. అవ్యక్తవాణిలో బాప్ దాదా అని చెప్తారు. ఆయన హద్దులో బాప్ దాదా, హద్దులో బాప్ దాదా వేరు, బేహద్దు బాప్ దాదా వేరు. ఇప్పుడు సాకార రూపంలో ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి బేహద్ దాదాజీ, బాప్ అంటే బేహద్ పిల్లల యొక్క రచయిత, డైరెక్ట్గా రచయించబడ్డ పిల్లల తండ్రి చోటురామ్ బాపు. ఆయన బాప్ అయితే కింద గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ రూపంలో సాకార బాపూజీ దాదాజీ ఉన్నారు. మనం అలవాటుగా బాపూజీ అంటాం. నేను మీ యొక్క గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ని, దాదాజీని అని బాప్ అంటూ ఉన్నారు. తండ్రులకు తండ్రి, తండ్రులకు తండ్రి, గ్రేట్ ఫాదర్, గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్. సాకార ప్రపంచంలో భగవంతుడు అసలు ఎందుకు వస్తారు? బేహద్ బాపూజీ ఎందుకు వచ్చారు? ఈ యొక్క విషయము సర్వ ఆత్మలకి తెలియదు. బేహద్ పిల్లలకైతే తెలుసు. దేహము, దేహ ప్రపంచం నుండి దూరంగా తీసుకొని వెళ్ళుటకే సాకార రూపంలో బేహద్ దాదాజీ వచ్చి ఉన్నారు. వాణిలో కూడా, అవ్యక్త వాణిలో ఇది చెప్పారు. కానీ యథార్థమైన జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, దాని యొక్క అర్థము, పరమార్థము, యథార్థము తెలియని కారణం వల్ల హద్దులో జ్ఞానాన్ని, హద్దులో మాటల్ని పట్టుకొని కూర్చున్నారు. ఇక్కడ బేహద్ బాపూజీ చెప్పేది, బేహద్ దాదాజీ చెప్పేది బేహద్ జ్ఞానం, యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానం, అర్థసహితంగా, అర్థవంతంగా ఉంటూ ఉంటుంది. వాక్కు లోపల కూడా ఇదే మనం చెప్తూ ఉన్నాం. అవ్యక్తవాణిలో ఇదే ఉన్నది, కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవటం లేదు. ఎప్పుడైతే యథార్థమైన జ్ఞానం బయటపడుతుందో, అంతగా పిల్లల బుద్ధి కూడా వికసిస్తూ ఉంటుంది, వృద్ధిలోకి వస్తూ ఉంటుంది. అర్థం చేసుకునే శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. అర్థం చేసుకునే శక్తి పెరిగినప్పుడే యథార్థత్వము తోటి వాళ్ళకి బలము,
శక్తి అనేది లభిస్తుంది. బాపు ఇప్పుడు సాకార దేహంలో ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత ఆయన జ్ఞానం ఇచ్చి జ్ఞానంతో అర్థం చేయించి నేను మీ దాదాజీని అని చెప్పారు. ఈ దేహం యొక్క ప్రపంచం నుండి దూరంగా తీసుకొని వెళ్ళుటకు ఆయన సాకార రూపంలో వచ్చి ఈ దేశవాసిగా అయ్యారు. ఈ దేశ నివాసిగా, దూరదేశ నివాసిగా మనందరినీ కూడా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ దేశంలోకి వచ్చి బేహద్దు పిల్లలందరినీ దూరదేశ నివాసిగా తయారు చేయటం కోసమే ఉన్నారు. దూరదేశము అంటే అక్కడ దేహంతో వెళ్ళలేము. ఇక్కడ దేహంతో వెళ్ళలేము అంటే ఎలా వెళ్ళాలి? ఇది మీరు మాటి మాటికి వింటూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అవ్యక్త స్వరూపంలో, ఆకారీ రూపంలో వెళ్ళటము. అవ్యక్త వాణి లోపల ధారణా పాయింట్స్ బేహద్దు జ్ఞానానికి సంబంధించినవి ఇవ్వటం జరిగింది. బేహద్దుకే బేహద్దు పరం 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 జ్ఞానము కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. యథార్థ జ్ఞానం సమయం అనుసారంగా బాపూజీ మనకు చెప్పడం జరిగింది. బేహద్దు పిల్లలకు అర్థం చేయించారు. దూరదేశానికి వెళ్ళిపోవాలి. ఈ దేహంలో నుంచి బయటపడి విదేహిగా అయి దూరదేశానికి వెళ్ళాలి. అదే పావనమైన ఆత్మ తమ దేశంలో బాపుతో పాటు నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎలాంటి ఆత్మ? అవ్యక్త స్వరూపంలో ఉండే ఆత్మ ఆ యొక్క దూరదేశంలో బాపుతో పాటు ఉండాలి. ఏదైతే బేహద్దు పిల్లలు బాపు లోపలికి మిడిపోతాము అని అనుకుంటూ ఉన్నారో వారు బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయాలి. బాపు మరియు మీరు, తండ్రి పిల్లలు కంబైన్డ్ రూపంలోకి అయిపోతే ఇమిడిపోయినట్లే. ఇంకా వేరు వేరు అనే మాట ఉండనే ఉండదు. మీరు ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఏదైతే జ్ఞానాన్ని ఇముడ్చుకుంటూ ఉన్నారో, నడుస్తూ ఉన్నారో మీరు వెళ్ళుటకు తయారీ అయిపోతారు. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇముడ్చుకోవటం కోసం ఉండాలి. ఎంతవరకైతే స్థానం నుండి ఈ స్థానం నుండి ఒక స్థానం నుండి ఇంకో స్థానంలోకి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనమన్నీ కూడా బిస్తర సర్దుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ మనమేం చేయాలి? పరివర్తన చేసుకోవాలి. మన బుద్ధిని, సంస్కారాలని అన్నిటినీ కూడా సర్దుకోవాలి. మరి బహుదూరం ప్రయాణం మనది, బేహద్ అనంత ప్రయాణం. దీనికి ఎంత తేలికగా ఉంటే, అంత హల్కాగా ఉంటే అంతగా వెళ్ళిపోతాం. స్థూలంగానే ప్రయాణం అప్పుడు లెస్ లగేజ్ ఈజ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అంటారు. అంటే ఎంత సామాన్లు తక్కువగా ఉంటాయో అంత మీరు కంఫర్టబుల్గా ప్రయాణం చేస్తారు అని. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆత్మలో అన్నీ సర్దుకొని ఆత్మ లైటు, శరీరం లైటు, ఆ స్వరూపంలో డబల్ లైట్ స్వరూపంగా అయిపోతే మీరు మీ యొక్క ప్రయాణము చాలా తేలిగ్గా చేయగలుగుతారు. ఈ యొక్క తయారీ మీరు చేసుకుంటూ ఉన్నారా? ఒక్క తండ్రి తప్ప ఇంకేదీ లేదు. ఏక్ బాప్ దుజనా కోయ్. తండ్రి మరియు నేను కంబైన్డ్గా ఉండాలి. విడిపోయి దూరంగా వేరువేరుగా ఉండటం అనేది కాకుండా ఎప్పుడైతే ఇలా కంబైన్డ్ స్వరూపంగా ఉంటారో మీరు డబల్ లైట్ అయిపోతారు. బాపు పరం లైట్, మీరు పరం లైట్. ఇక దీని గురించి ఇది తప్ప ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. బాపు పైన 100% నిశ్చయం ఉంటే, తండ్రి పైన ప్రేమ ఉంటే, లవలీన స్థితి ఉంటే ఈ యొక్క కంబైన్డ్ స్వరూపం చక్కగా తయారైపోతుంది. బాపులోకి ఇమిడిపోతూ ఉంటారు. తమ యొక్క అస్తిత్వాన్ని బాపు యొక్క అస్తిత్వంలోకి ఇముడు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అన్ని విస్తారాలన్నీ కూడా బిందువులో ఇమిడిపోతూ ఉంటుంది. ఏమి చెప్తూ ఉన్నారు? విస్తారము బిందువులోకి ఇముడ్చుకోవటం. విస్తారం అంటే ఇప్పుడేముంది? దేహము, దేహ సంబంధీకుల యొక్క విస్తారము. మరి ఇవన్నీ కూడా పరం లైట్లో ఆత్మ బిందువు లోపలికి ఇముడ్చుకోవాలి. ఈ బంధనాలు విస్తారం ఉంటే బేహద్దు పిల్లల్ని కూడా లాగుతూనే ఉంటాయి. అందుకని ఈ విస్తారాన్ని సార రూపంలోకి తెచ్చుకోండి, బిందువులోకి ఇముడ్చుకోండి, అన్నీ తేలికైపోతాయి. దీన్ని తయారు చేసుకోవాలి.
బిందువులోకి సమస్త విస్తారాన్ని ఇముడ్చుకోవాలి, అనగా ఆత్మస్వరూపంలో ఇమిడిపోవాలి. ఎప్పుడైతే ఆత్మస్వరూపం తయారైపోతూ ఉంటుందో మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి హద్దు అన్నీ కూడా ఖతమైపోతాయి, బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోతారు. అన్ని బంధనాలు ఆత్మను అతీతంగా తీసుకొని వెళ్ళనివ్వదు. ఎప్పుడైతే బంధనాలు సమాప్తం అవుతాయో ఆత్మ అతీతంగా అయిపోతుంది. న్యారాగా ఎప్పుడైతే అయిపోతారో బాపుకు ప్యారాగా ప్రియంగా అయిపోతారు. ఇక్కడ అతీతంగా అయితే డిటాచ్మెంట్ అయితే బాపు దగ్గర అటాచ్మెంట్ అవుతారు. కాబట్టి ఈ యొక్క బిందువులోకి ఇమిడిపోవటము అనేది సర్దుకునే శక్తి ద్వారా, ఎదుర్కొనే శక్తి ద్వారా, ధారణా శక్తి ద్వారానే ఇది సంభవం అవుతూ ఉంటుంది. సమయం అనుసారంగా బాపు డైరెక్షన్ ఇస్తుంటే 1 సెకండ్లో మీరు తోడుగా నడవాలి అన్నప్పుడు సర్దుకుంటారా? 1 సెకండ్లో విస్తారాన్ని ఇముడ్చుకోగలరా? శరీరం యొక్క ప్రవృత్తిని, లౌకిక యొక్క ప్రవృత్తిని, ఆత్మ యొక్క ప్రవృత్తిని అన్నిటిని కూడా ఇముడ్చుకోవాలి. శరీరం ప్రవృత్తి అంటే ఏంటి? దేహము, దేహ సంబంధాలు. లౌకిక ప్రవృత్తి, సేవా ప్రవృత్తి, ఇవి కూడా ఆత్మని బలహీనంగా చేయకూడదు. అందుకని శరీరం యొక్క ప్రవృత్తి అయితే అందరికీ అర్థమైపోయింది, లౌకిక ప్రవృత్తి అర్థమైపోతుంది. సేవా ప్రవృత్తి ఏంటి అంటే ఏ సేవ కోసమైతే నిమిత్తమై ఉన్నారో, సేవ ఎడల తగులుపాటు ఉంటూ ఉంటుందో అది కూడా పిల్లలకి ఉండరాదు. ఇవి ఉంటే మాత్రం ఆత్మ బలహీనమవుతుంది. బలహీన సంకల్పాలు కూడా సంస్కారము, ప్రవృత్తి, అన్ని రకాల ప్రవృత్తులకు అతీతంగా కానివ్వదు, బాపుతో పాటు నడవనివ్వదు, న్యారాగా కాకపోతే ప్యారాగా కానివ్వదు. కాబట్టి మీరు బలహీనంగా కాకుండా సేవ, బేహద్దు సేవ అయినా అలౌకిక సేవ అయినా సరే దాని ఎడల కూడా తగులుపాటు లేకుండా న్యారా ప్యారాగా ఉంటూ సంకల్పం, పురుషార్థం ఆత్మస్వరూపం పైన చేస్తూ ఉండాలి. ఈ అవ్యక్త వాణి లోపల ఈ విషయాలే చాలా చక్కగా చెప్పారు. త్యాగము అనే దానికి చాలా మహత్యం ఇచ్చారు. త్యాగిగా కాకపోతే భాగ్యం తయారు కాదు. బేహద్దుకే బేహద్దు పరం మహాత్యాగం చేయాలి. ఇక్కడ ఏ ఆత్మలైతే దీన్ని చేయగలరో బాప్తో పాటు నడవగలరు. బాప్తో పాటు రావటం కోసం మీరు తయారీగా ఉన్నారా? ఏ ప్రవృత్తి మిమ్మల్ని తన వైపుకు ఆకర్షించడం లేదు కదా. అన్ని వైపుల నుండి సమస్త ప్రవృత్తులను వదిలేశారా? వదిలేస్తేనే అవి వదిలిపోతాయి. ఎప్పుడైతే అల్పకాలికమైనటువంటి సహాయాలను పట్టుకుంటూ ఉంటారో బాపు సహాయం నుండి మీరు దూరం అయిపోతూ ఉంటారు. సమస్త ప్రవృత్తులను వదిలిపెట్టాలి. మన బుద్ధితోటి స్థూలంగా కూడా వదిలేసినప్పుడే ఒడ్డున మీరు చేరగలుగుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా అల్పకాలిక తోడు నీడ సంబంధాలు, సంపర్కాలు. బాపుతో పాటు వెళ్ళాలి అంటే బాపు సహాయాన్ని పట్టుకోవాలి. బాపే తోడు, బాపే నీడ, ఆయనే కంబైండ్ అనుకున్నప్పుడే ఈ స్థూలమన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. అప్పుడు సంకల్పం చేయటంతో చేరుకోవటం జరుగుతుంది. బాపు డైరెక్షన్ లభించడంతో వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. బాపు డైరెక్షన్ అబ్ చల్నా హై, ఇప్పుడు నడవండి, పదండి అంటే ఎంతవరకు నడుస్తారు? డబల్ లైట్గా అయితే ఎగిరిపోవటం తేలికవుతూ ఉంటుంది. బాపు డైరెక్షన్ రావటంతో ఎగిరిపోవాలి, నడవటం కూడా కాదు. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేస్తే డబల్ లైట్ స్వరూపంగా అయితే స్టార్ లాగా ఆత్మస్వరూపంగా వెళ్ళిపోవాలి. ఎప్పుడైతే బాపు రూపాన్ని కాకుండా ప్రవృత్తి యొక్క బంధనాల్లో, సహాయం యొక్క బంధనాల్లో ఉంటే సోమరితనంగా అయిపోతారు. బాపు మరలా వచ్చి తీసుకెళ్తారనుకుంటారు. బాపు రెండోసారి వచ్చి తీసుకెళ్ళడు. ఒకేసారి బాపు వచ్చేది, తీసుకొని వెళ్ళటానికి ఒకే ఒక్కసారి రావటం జరుగుతుంది. డైరెక్షన్ కూడా ఒకేసారి ఇస్తారు. బస్ అబ్ చల్నా హై, డబల్ లైట్గా అయ్యి ఇప్పుడు నడవండి, డబల్ లైట్గా అయ్యి ఎగిరిపోండి అంటే మీరు ఎంతంత ప్రాక్టీసు, అభ్యాసం చేస్తే
తేలికగా అప్పుడు మీరు ఎగిరిపోగలుగుతారు, బాపుతోటి నడవగలుగుతూ ఉంటారు. అన్నిటికీ కూడా అతీతంగా కావాలి. అందుకే డబల్ లైట్ అంటేనే బేహద్దు బాపు మరియు నేను, ఇంక మధ్యలో మూడో వ్యక్తి ఎవ్వరూ లేరు అనేంత స్థితి ఉంటే, తయారీగా ఉంటే అప్పుడు మీరు బాపుతో పాటు నడవగలుగుతారు. బేహద్కే బేహద్దు, బేహద్కే బేహద్దు, పరం 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 మహాన్ జ్ఞానులము. ఇది ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి. వాణి లోపల కూడా, అవ్యక్త వాణిలో ఉన్నది వేరు వేరు యథార్థ జ్ఞానం ఉన్నది. సంపూర్ణ యథార్థ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోండి. కాబట్టి చాలాసార్లు నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటాను, పిల్లలు కూడా అంటూ ఉంటారు మేము ఎవరు రెడీ అని. మరి మా అయితే జ్ఞానం చదివి వినిపిస్తూ ఉంది, వాణీలు మురళీలు చాలా చెప్పారు. బాపూజీ జ్ఞానం గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరలా నేను జ్ఞానం వాణీలు చదివితే దాంట్లో మళ్ళీ కొత్త పాయింట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. జ్ఞానం నిత్య నూతనమైంది అని అంటే మన బుద్ధిలో ఎంతెంతగా ఉన్నతమైన స్థితి పరివర్తన అవుతూ ఉంటుందో ఆ జ్ఞానం పాయింట్ అంతగా కొత్తదనంగా మనకు అనిపిస్తుంది. అంటే ఎనర్జీ లెవెల్ మనకు పెరిగింది, అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ మనకు, విజ్డమ్ పెరిగింది అని అనుకోవాలి. అందుకనే ఏదైతే జ్ఞానం ఉన్నదో అవి రత్నాలు లాంటివి, ముత్యాలు లాంటివి. రత్నాలకైనా ముత్యాలకైనా ఎప్పుడు ఒకే విలువ ఉండదు, ఆ రేటు కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. బంగారం రేటు పెరుగుతుంది, ముత్యాల రేటు, వజ్రాల రేటు కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే జ్ఞానం యొక్క విలువ కూడా రోజు రోజుకి, పాయింట్ యొక్క విలువ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. మనం అది తీసుకుంటూ తయారీ కావాలి. ఆలోచించండి, ఇప్పుడు చెయ్యాలి, ఇప్పుడే కావాలి అనుకోండి. అప్పుడు వెంటనే సర్దుకునేటువంటి శక్తి అనేది కార్యరూపంలోకి తీసుకొని రాగలరు. నా సేవ, నా సెంటరు, నా జిజ్ఞాసులు, నా యొక్క లౌకిక పరివారం, అలౌకిక సేవ, ఇవన్నీ కూడా వదిలేసేయండి. ఇదంతా కూడా విస్తారమే. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ముడుచుకోండి, ఈ బిస్తర్ని ముడుచుకోండి. ప్రయాణం కావటానికి బిస్తర పట్టుకుంటారు కదా, సూట్ కేసు లగేజీ తయారు చేసుకుంటారు కదా, అదేవిధంగా అన్నీ సర్దుకొని బిందువులు పెట్టేసేయండి. ఏది జ్ఞాపకం రాకుండా, అది ఏది బరువు ఉండదు మీకు. అప్పుడు సహజ సంకల్పం చెయ్యండి. బస్ బాపు ఆజ్ఞ రావటంతో బాపుతో పాటు నడవాలి, ఎగిరిపోవాలి. బాపుతో పాటు మనం మన యొక్క గమ్యానికి, లక్ష్యానికి చేరుకోవాలి అని సంకల్పం చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం. మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. నమస్తే. ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.